Здравствуйте, Оксана Бойченко сегодня с вами. Сегодня у меня привилегия представить еще одного нашего клиента. Его зовут Томми. И, между прочим, он похож на нашего бывшего президента Джорджа Буша. Он вообще как двойняшка его. Вот посмотрите его видео, прям вообще один в один. Томми у нас, он занимает очень высокую позицию в большой компании, которая занимается агрикультурой. И у него также была целая сеть разных бизнесов, и он у нас инвестор в недвижимость тоже. То есть этот парень, который он действительно умеет уважать женщину, он действительно умеет ценить женщину. И вы послушайте его историю, такая немножко трагичная история, но, к сожалению, такие вещи происходят со многими мужчинами здесь, в Америке. Вот Томми, он такой человек, который действительно умеет ценить женщину, дать ей то, что ей нужно. А как он умеет ухаживать, вот сейчас посмотрите в нашем видео. У нас действительно очень интересный мужчина со своими игрушками, как мы их называем. Так что посмотрите, сколько у него там игрушек есть в доме. Это вообще очень-очень интересно. Так что давайте посмотрим наше видео с Томми. Hey Tommy, how are you doing? I'm doing fabulous today. How are you? Doing fantastic, doing fantastic. I see it is a bright day. Where are you at right now, huh? Yes. Девочки, познакомьтесь, пожалуйста, сейчас у нас здесь Томми, такой красавец у нас. You have such a beautiful smile. You gotta smile all the time, Tommy. Your smile is just shining everywhere. Make everything bright and wonderful. Вот у нас сегодня Томми с нами сегодня. I'm gonna be translating as we go, okay? So just to make sure that everybody understands what we're talking about. All right? So you're gonna learn some Russian today. Are you okay with that? Russian, okay. Some Russian. Yeah, so you know the only phrase that you need to know in Russian language is yes, da дорогая. Da дорогая. That means yes, dear. It is international. Da дорогая. There you go. So we started with learning some Russian. All right, so Tommy, let's talk about you. So you are. Let's talk about your background a little bit. So you are a very educated person, right? You are with university degree in a business management organization, correct? That's correct, yes. Okay. So several years ago at the local university. Окей. У нас Томми, у него образование, у нас образованный парень, у него бизнес-администрация, бизнес-менеджмент администрация, образование. И so you were also football player, American football. Yes, I played American football for about 12 years. 12 years, okay. I need to explain what it is American football, because when we're talking about football, everybody thinks it is soccer. You know, in Russia, football is soccer. Yeah, so I need to explain them. And we will put some pictures of actually your positions as a linebacker from there. Девочки, значит, Томми, он у нас бывший атлет. Он у нас играл в американский футбол. Это не сокер, это не тот, который с мячиком гоняет. Но мы сейчас вот фотографии здесь добавим, чтобы вы поняли. Такая очень атлетическая, сильная игра. Так что он у нас такой высокий, статный. Разумеется, он в молодости играл. Не сейчас, но пока он был в колледже, он у нас был атлетом. And you were also in wrestling, correct? Correct, yes. I wrestled and played football in high school and played football in college. Wow, so you're really university. Very athletic, huh? Very athletic. Yes, I'm very athletic and still try to be athletic. I ride bicycles and snowmobiles and water skis still. Да, он у нас до сих пор еще тоже, конечно, увлекается спортом. У него он и на велосипедах он у нас катается, и на сноумобилах. Мы это все сейчас вообще покажем. Okay, so let's talk about you in terms of, so you being a business administrator, right? So with your degree, have you run the businesses before? Yes, I've owned businesses in the past. I owned a convenience store and a gas station, and then a little local beer bar. So it was like the whole setup of all the different things. Yeah, huh? I had that. Yes, I had that for 16 years.
16 years. То есть Томми, он у нас, он был владельцем вообще сразу нескольких бизнесов. У него и газовая заправка была там, и бар с рестораном, и магазин с продуктами. То есть там целый такой сетап разных вещей был. И 16 лет он владел разными бизнесами. But at the same time, I understand that you are also like a property investor, right? So you invest in the properties in where you're at? Yes, correct. I have a couple of rental houses, and I built 2 rental houses, and I'm looking for another rental house. Yeah, we'll talk about it because it's really great opportunities where you're at in terms of properties. У нас Томми, он владелец нескольких домов, он инвестор в недвижимость, но мы об этом тоже немножко вообще поговорим. So, Tommy, you being a business owner at the same time, but you also have a stable job. How long you been working with the company that you are working at as a manager? In 2 weeks, it'll be 32 years. 32 years, wow. Yes, and I'm the manager of agriculture operations. We're a frozen French fry or frozen potato company. We're the second largest in the world. Right. So, и Томми, он точно так же, он на очень высокой позиции в одной из самой большой компаний вообще в Америке. Это компания, которая обеспечивает вот Макдональдс там и все вот эти вот фастфуд рестораны обеспечивают картофелем. То есть это большая агрикультурная компания, и он там работает на очень высоком уровне менеджмента. Там 32 года он уже в этой компании. То есть люди, которые живут в Америке, они знают, что такое Idaho potatoes. Everybody who lives in the United States, they know what it is Idaho potatoes. I mean, it's huge. And everybody who is here in the United States knows, the food chains like McDonald's and Wendy's. То есть вот их компания это обеспечивает, вот эти вот огромные, все совершенно фастфуды, они обеспечивают картофелем. То есть это вообще огромная компания. Okay, so let's talk about, let's get back to you being a business owner. So would it be okay if I just kind of give your background a little bit, why you stopped doing the business and everything? Would it be all right? Yeah. Yes, go ahead, please. Okay. All right. So я сейчас немножко расскажу вообще о бэкграунде Томми. I'm going to tell the girls a little bit about why you stopped doing being a business owner. So I'm going to talk about your previous marriage. I know it is not really a very pleasant topic, but I'm going to share, okay? То есть у Томми у него был брак, и вот тогда он был бизнес-владельцем, то есть в то же самое время он работал на компанию. И что произошло, то что бизнес и так далее, у него действительно очень много времени он отдавал работе, вот, и у него отношения, его брак, он распался. Такая типичная ситуация, которую я слышу, к сожалению, у многих мужчин, с которыми мы работаем, женщина была неверна. И это одна из причин, почему Томми сейчас ищет себе женщину, вот именно русскую или украинку, то есть потому что он знает то, что мы умеем быть верными семье. И у Томми, разумеется, это был очень сложный развод, причем у него такая трагичная вообще ситуация, где жена бывшая вообще изменилась с самым лучшим его другом. Вот, и вы представляете, насколько это действительно было больно и так далее. Разумеется, на следующий день Томми подал сразу документы на развод, отдал ей совершенно все, чтобы лишь бы отделаться от всей этой ситуации. И how many years ago did you file for a divorce? When was it? 2002. 2000. So 17 years ago, 18 years, да, 17-18 лет, получается, назад, в 2002 году, но он сказал, это самые лучшие
он просто выписал ей чек на 500 000, и, пожалуйста, все, до свидания. Это, говорит, самые лучшие 500 000, которые он потратил в своей жизни, потому что здесь ситуация была разрешена, и он, разумеется, ничего не хотел иметь больше общего с этим человеком. All right, now you have a happy face, because now you have maybe a woman looking at you who is faithful, who is awesome, and who is going to be your next Miss Right. Right? That is correct. Да. Сейчас это у него такое счастливое лицо, потому что сейчас на него вот вы смотрите, вот, и он ищет свою мисс правильную женщину. Разумеется, у него заняло время, чтобы отойти от этого развода, и то есть сейчас он уже на 100% готов к тому, чтобы новую правильную семью создать. All right, let's talk about the type of things that you are excited about. So, I actually want to talk about the opportunities, because you live in Idaho, right? So not many people, especially overseas, not many people know what Idaho is about. But you are living in the area that is booming in real estate business. And that's one of the reasons that you started becoming a real estate investor. So, with the Russian women, because we actually have this in us, I think there would be really great opportunities for the woman who decides to join your life, for her to start doing the real estate, because Russians, they really, really do have this naturally being a really awesome real estate people. Я сейчас, то, что вот мы с Томми разговаривали, он живет в таком месте, где недвижимость вообще просто вот там очень такое место, которое развивается по-сумасшедшему, там развиваются технологии, технологические компании, вот, и для девушки, которая, допустим, хочет работать, например, чем-то заниматься, вот в недвижимости, потому что Томми сам, он инвестор в недвижимость, для нее это, разумеется, была бы отличная возможность, чтобы чем-то вот заниматься, и у нас просто вот у русских, вот у людей, которые из бывшего Советского Союза, у нас действительно есть это внутри, что мы классно вообще в недвижимости разбираемся. Вот, и так что здесь я знаю, что у нас очень многие девочки, они как раз-таки вот работают в недвижимости, для них это была бы огромная возможность, шикарная просто возможность вот так же с Томми вместе быть инвестором в недвижимость. Okay, so Tommy, let's, I know that you are into when I was talking to you, you were showing me your toys, huh? Я когда с Томми разговаривала, он говорит, Оксана, дай я тебе покажу свои игрушки. So as I was, as I am saying all the time, men are very simple. There is only 3 things that men need: food, sex and toys, right? That's correct. Я когда с Томми разговаривала, что на самом деле мы сейчас покажем его игрушки вам. Это очень-очень интересные игрушки. Когда вообще на самом деле мужчины это такие простые существа, да, существа я их называю, это вообще настолько просто вообще сделать мужчину счастливым. 3 вещи нужны мужчине, 3 вещи только. Это еда, секс и игрушки. Вот сейчас игрушки мы покажем, да? В плане еды Томми у нас очень вообще простой. Вот, сейчас игрушки мы его покажем. Okay, I'm gonna have to put my shoes on. I don't usually wear my shoes in the house, so. Wow, that is like a Russian thing. Russians don't wear shoes in the house. Да, Томми, он говорит, мне, говорит, нужно одеть туфли, говорит, потому что я в доме туфли не ношу. Я говорю, это вообще по-русски, потому что американцы, они всегда в обуви ходят дома. А Томми, он в обуви дома не ходит. Вау, прям переучать не нужно. Okay, so let's start the walk around. Okay, this is my family room, my exercise bike, and my comfy chair, and my TV and sofa. Это его семейная комната. Okay, so Tommy, it looks like you can really use a woman's touch here to readjust the furniture and do a little bit of repairs and everything, huh? That is very true. I have left a lot of things alone other than just painting and putting different floor coverings down, but I don't know how to buy furniture, and I figure that when I meet the woman of my dreams, then I'll let her buy furniture. Нужно будет переделать дом, нужно будет новую мебель купить. Он говорит, я, говорит, поэтому ничего в доме даже не трогал, потому что знаю, что здесь все нужно менять, так что нам нужно прикосновение женской руки, чтобы
все правильно оборудовать, все правильно сделать. И ремонтик, и мебель. У него вообще большой дом, у него там 4 комнаты. Так что мы сейчас... So we're going towards the toys, Мы сейчас идем в сторону игрушек. А ну-ка посмотрим, какие у нас здесь игрушки такие интересные есть. Вот они, наши игрушки. Это все у нас snowmobile. How many snowmobiles do you have? Oh, let's see. There's 2, 4, 6, about 13 or 14. 13-14 сноубилов. Он даже не знает, сколько у него этих сноубилов. Он их просто, он сейчас пересчитывал. Wow, that's a big dude. This is my ATV. This is. Это ATV. We go out in the mountains. Yeah, we go out in the mountains with this. Yes. Or dirt, Yes. Yes. Dirt or sand. Dirt or sand. Да, это ATV был, так что это или кто любит на ATV кататься, это наша лодка. Alright, so how many times do you take your boat on the water? At least once a week. Sometimes twice. Usually Saturday, Sunday. Sometimes Friday, Saturday, Sunday. Но это скоростная вот эта вот лодка, которая, говорит, я, говорит, обычно, говорит, раз в неделю или несколько раз в неделю он катается на лодке. То есть это вот кто быстро любит такой на лодке кататься. Но, конечно, I really love your ATV. That is fun. When me and my husband went to Mexico, we were driving those like, they are so much fun. In the dirt, in the sand. I mean, fun. Так что... Помните, да, то, что говорили мужчине, 3 вещи. Еда, секс и дайте ему на игрушках покататься, да? Вот это вот его игрушки. Но это веселые игрушки. Разумеется, вся семья, особенно если у вас дети есть, или это вообще это настолько, конечно, весело. How many, you have lots of land there. У него, вон, смотрите, сколько там земли, конечно, вокруг дома. You have horses there as well, don't you? There they are. Yeah, there's the pretty horses. Да, а вот еще и у нас и лошадки есть. Лошадки, so it's not yours, it's neighbors, right? Yeah, these are the neighbors' horses. Да, это лошади, это... horses here also. Это не его лошади, это лошади... Oh my God, they're gorgeous. Beautiful. Yes. Это лошади соседей, но у него дочь вообще, она чемпионка. Сейчас мы пойдем к нему в дом, она чемпионка езды на лошадях. Вот, то есть люди, которые обожают лошадей, конечно, лошади это вообще-то очень дорогое удовольствие иметь лошадей. Это одно из, я бы не сказала одно из самых, но это очень-очень дорогое удовольствие иметь лошадей в Америке. Alright, this is your big car, You don't drive small cars. Маленькие машины мы не водим, так что это у нас здесь трак такой. This is my truck. This is your truck. Well, men drive big cars too, right? And then, oh yes. Настоящие мужчины водят большие машины и большие мотоциклы. So, это у нас вот Harley Davidson здесь. Окей. Там вон еще смотрю. Это your bikes, Yes, this is I get a lot of my exercise on my bicycle. This is for the road and this one's for the mountains. Да, у него вот пару велосипедов, один для гор, другой, то есть там в Америке здесь разные виды велосипедов есть, которые могут там себе позволить, там вот разные виды велосипедов. I swear you look like George Bush. You really do look like George Bush. I do when I have my suit and tie on, I get it all the time. Вот, смотрите, кто хочет себе мужа президента называется. Вон, Джордж Буш перед вами сидит. Похож, однозначно, вообще один в один. Один в один наш бывший президент. Tommy, let me get back with, to the type of work that you do. I know that you travel a lot, right? To do the contracts and do like the checking up and everything because you're a manager. How many people are you responsible for? Well, we have 535 people. 535? For our group. Okay. 535. Да, то есть Томми, я его спросила, говорю, за скольких людей он ответственен? 535 человек работает в его группе, и вот он ответственен за... то есть он на очень высокого уровня вообще менеджмент-позиции находится. And how much do you travel? How, location of Idaho, because you were explaining me, I am aware, but it is about what, couple hours or 3 hours to Salt Lake City, right? Yes, we're a 3-hour town.
3 Yeah. hours to Salt Lake, Like 3 all the. hours to Sun Valley, 3 Mm-hmm. hours to Jackson Hole. Mm-hmm. Mm-hmm. So there's That. a lot of resorts close by and big city. The city I live in there's about 100,000 people here. Мгм. То есть Томми, он расположение вообще Айдахо, это примерно это называется 3 часа город. То есть 3 часа до Салт-Лейк-Сити. Салт-Лейк-Сити, кто знает, это вот у нас проходили Олимпийские игры, большие Олимпийские игры. То есть 3 часа, то есть все вот эти вот места, которые такие вот знаменитые, это буквально вот в разных направлениях по 3 часа буквально. Так что расположение действительно шикарное для людей, которые любят резорты, то есть там на лыжах кататься, вот такого вот плана. Разумеется, природа обалденная. Вот, но Салт-Лейк-Сити это вообще-то, конечно, это знаменитое место, это вообще шикарное место. И люди, которые за Олимпийскими играми как бы следили, ну, все знают, что такое Салт-Лейк-Сити. So, Tommy, you are the type of man that really knows how to understand the woman, aren't you? Томми, он вообще такого плана парень, потому что он действительно знает, как он ему знает, как понимать женщину. Это вот человек, который мужчина, который вам вот просто вот все на блюдечке с голубой каемочкой предложит. So, what do you think how the life of your woman will change? Like, what are the type of things that you like to do? What are the type of things that you will experience together? What are the, let's talk about this. То есть Томми спросила, говорю, как вообще у женщины жизнь поменяется, которая войдет в твою жизнь? Какие у нее изменения будут? I do something every weekend and of course every holiday. In the summertime, I have a boat and I have an all-terrain vehicle. And so if I'm not on the boat, I'm on the all-terrain vehicle, or I'm on my motorcycle traveling with friends. And in the wintertime... That's big Harley Davidson, huh? That one. The motorcycle for real men, isn't it? Yes, they're very popular. Томми сказал, я, говорит, очень, говорит, активный человек, я, говорит, на одном месте не сижу, говорит, или, говорит, я, говорит, на лодке, потому что у него вот яхта, которую он берет на озеро, да, или, говорит, я на лодке, или же я на мотоциклах, или же я на своих вот сноубилах, или на четырехколесных вот этих вот, то есть он постоянно в движении. Я его спросила, говорю, вот тот самый мотоцикл, который называется, это Харли Дэвидсон, это мотоциклы для настоящих мужчин называется, такое вот они большие, такие настоящие, как они так рычат, the voice, the sound that they make, you can hear from anywhere. So what are the things, do you consider yourself a romantic man? Oh, yes. I love to be romantic. I love to hold hands. I love to kiss. And I like to buy my mate gifts, small gifts, surprises, flowers, jewelry. Jewelry, okay. Everybody loves jewelry. Everyone likes gold or silver, that's for sure. Absolutely. То есть Томми говорит, я его спросила, говорит, ты вообще романтичный парень? Он говорит, да, говорит, я, говорит, обожаю, говорит, цветы дарить, подарки, люблю, говорит, всякие украшения дарить, и люблю действительно ухаживать за женщиной. Okay, all right. What are the other things that you like to do for your woman? Oh, I like to go out and eat, and I like to go dancing. I like dance. Well, I hope I will see you dancing one day when you join. When you come to our dating party or the love tour or something. I hope, I hope I'll see you dancing. Yeah, I'm not afraid to dance. That's great. All right. Томми сказал, он говорит, я, говорит, обожаю, говорит, танцевать, я обожаю ходить в ресторан. С ним очень легко, потому что он действительно он умеет вас понять, и он любит ухаживать за женщиной, он любит делать приятные моменты, приятные подарки для вас. И это человек, который действительно очень щедрый, который с удовольствием, вот, он любит, просто это ему доставляет ему удовольствие ухаживать. Okay, so you definitely want to see your woman sparkle, huh?
You know, that's what my husband did. He's like, you don't have enough jewelry. Let me sparkle you everywhere. I love to see my woman sparkle. I like pretty clothes. Я его спросила, говорю, то есть тебе нравится видеть свою женщину, чтобы на ней все блестело? Вон у меня муж, он говорит, ты недостаточно блестящая, давай-ка я тебе всякие разные ожерелья и все остальное, всякие колечки, ожерелья и все остальное подарю. И Томми говорит, да, я, говорит, обожаю видеть, чтобы моя женщина вся блестела. Но, разумеется, мы, девочки, должны блестеть, правильно? Просто обязательно. А он, самое главное, он понимает, как сделать так, чтобы вы вся блестели везде. И причем это не только от украшений, а от счастья, которое этот человек вам может предоставить. So, Tommy, how serious are you? How ready are you to meet your special someone? I'm ready. I'm excited. It seems to be going kind of slow. I'm ready to meet somebody soon. Ready, all right. Я его спросила, говорю, Томми, насколько ты готов встретить ту особенную женщину? Он говорит, я, говорит, готов. Говорит, все для меня сейчас, то, что происходит, это очень медленно. Мне нужно все побыстрее, так что готов на серьезные отношения, готов, очень готов прямо сейчас. Вот такой у нас интересный мужчина сегодня, такой интересный у нас жених сегодня. И, разумеется, он готов к отношениям прямо сейчас. Он действительно готов к браку, готов к семье. Так что нам нужна девочка, которая, женщина, девочка, которая действительно хочет перевоплотить его дом, которая хочет заниматься, может быть, даже недвижимостью, которая видит себя рядом с мужчиной, который умеет создать ей вот любую жизнь, которую она захочет. Мужчина, который действительно умеет ухаживать. Женщина, которая действительно хочет себя почувствовать маленькой принцессой. Вот кто этого хочет, дайте мне знать. Внизу этого видео моя контактная информация. Так что дайте мне знать о вашем интересе. И давайте вперед знакомиться с нашим женихом, потому что он на 100% готов к серьезным отношениям прямо сейчас.